Today class from chapter 5. Chapter 5 is two-dimensional analytical geometry part 2. Today we are going to learn conics. Three types of conics are here. That's are parabola, second thing ellipse and hyperbola. The general form for secondary equation is ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0. In this equation, we have to find b square minus 4ac value. So, we have three conditions. If b square minus 4ac which is equal to 0, then the eccentricity value of E is equal to 1. Then the conic is parabola. And the second condition, if b square minus 4ac less than 0, then the eccentricity value is between 0 and 1. Then the conic is an ellipse. The last thing, if b square minus 4ac which is greater than 0, we have the eccentricity value E is greater than 1. Then the conic is here hyperbola. At first, we have to learn parabola. Four kinds of parabola. Here we have, that's a rightward open parabola. Second thing, leftward open parabola. Third thing, upward open parabola. And the last thing, downward open parabola. At first, we have to learn parabola. These are the pictures of four kinds of parabola. First picture represents rightward open parabola. Second picture represents leftward open parabola. Third picture represents upward open parabola. And last picture represents downward open parabola. This is a picture of rightward open parabola. Here first see vertex. Vertex is denoted by capital V. Vertex point value is V of 0, 0. That's why this point is on the intersection of x and y axis. And the next thing, focus. Focus is denoted by capital F. Focus point is on x axis. So here y value is 0. And the distance between vertex V and the focus F is equal to A. So the focus value is F of A, 0. The blue lines represents two equations. That's are equation of latus rectum and equation of directrix. Obviously, latus rectum passing through the focus F. Which line represents latus rectum? So the equation of latus rectum is x equal to A. In the same distance from vertex to the opposite side of focus represents a directrix. Equation of directrix is x equal to minus A. And length of latus rectum value is 4A. That's all. Four types. First type rightward open parabola பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வெர்டெக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் வின்னு டினோட் பண்ணியிருப்போம். கேபிட்டல் வியோட வேல்யூ 0, 0. ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்டில் தான் வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வி ஆஃப் 0, 0. நெக்ஸ்ட் திங் ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸை வந்து கேபிட்டல் எஃப்னு டினோட் பண்ணுறோம். ஃபோக்கஸோட வேல்யூ ஏ, 0. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஒய்யோட வேல்யூ 0. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் வெர்டெக்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஏன்ற வேல்யூ அப்படின்றதுனால ஸோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை எப்படி டினோட் பண்ணலான்னா ஏ, 0ன்னு டினோட் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ளூ லைன்ஸ் 2 இருக்குது. அது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா 2 ஈக்குவேஷன்ஸை. என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ். லேட்டஸ் ரெக்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய வெர்டிக்கல் லைன் தான் லேட்டஸ் ரெக்டம். லேட்டஸ் ரெக்டத்தோட வேல்யூ ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிறதுனால அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக தான் இருக்கும்னா அந்த பாயிண்ட் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஏவாக தான் இருக்கும். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம்
வெர்டிக்கல் லைன்ன்றதுனால வெர்டிக்கல் லைன் எதுக்கு பேரலல் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல். அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதுவோம். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடில் ஃபோக்கஸோட ஆப்போசிட் சைடில் சேம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது ஏ தான் இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஏ. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து நெகட்டிவ் சைடு. அதே மாதிரி இது வெர்டிக்கல் லைன் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல் அப்படின்றதுனால ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. லெங்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வந்து லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட லெங்த் அப்படின்றது அந்த கர்வ் பேரபோலா கர்வ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கர்வுக்கு பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் லெங்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். அதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 4a இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். ரைட்வர்ட் ஓப்பன் பேரபோலாவோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா y² = 4ax. செகண்ட் திங், லெஃப்ட்வர்ட் ஓப்பன் பேரபோலா. இதில் வெர்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்டில் வெர்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால v ஆஃப் 0,0 தான் வெர்டெக்ஸ். ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் இருக்கிறதுனால, ஓகேங்களா, வெர்டெக்ஸ்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் ஏ தான். ஸோ நெகட்டிவ் சைடு இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஏன்றது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஒய்யோட வேல்யூ 0. ஸோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா -a,0ன்னு. அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வந்து லெஃப்ட் சைடில் அதனுடைய ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் -a. ஸோ ஈக்குவேஷனை வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -aன்னு எழுதுவோம். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடியது தான் டைரக்ட்ரிஸ் அதே டிஸ்டன்ஸில். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு a. லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட லெங்த் அப்படின்றது பாசிட்டிவில் தான் வேல்யூ எழுதுவோம். லெங்த் டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம். அதனால் லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட லெங்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4a தான். ஓகேங்களா. அடுத்தது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் லெஃப்ட்வர்ட் ஓப்பன் பேரபோலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா y² = -4ax இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். அப்வர்ட் பேரபோலா பார்க்குறோம். இதில் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். வெர்டெக்ஸ் வந்து v ஆஃப் 0,0 இருக்கும். ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸோட வேல்யூ f ஆஃப் 0,a இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ 0 அண்ட் ஒய்யோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஃபோக்கஸ்க்கு a. ஸோ ஃபோக்கஸ் வேல்யூ வந்து f ஆஃப் 0,a இருக்கும். ஓகேங்களா. அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் பார்த்திங்கன்னா வெர்டெக்ஸுக்கும் அதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து a. ஓகேங்களா. இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைன் அப்படின்றதுனால எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல் அப்படின்னாலே ஒய் ஈக்குவல் டு, ஓகேங்களா, அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எழுதுவோம். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏன்றதுனால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஒய் ஈக்குவல் டு a. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து அதே டிஸ்டன்ஸில் ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைன் தான் டைரக்ட்ரிஸ். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ் என்னவாக இருக்கும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு -a இருக்கும். லெங்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட வேல்யூ 4a. ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஃபார் அப்வர்ட் ஓப்பன் பேரபோலாக்கு வந்து x² = 4ay இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். லாஸ்ட் திங், டவுன்வர்ட் ஓப்பன் பேரபோலா. வெர்டெக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வெர்டெக்ஸ் அப்படின்றதுனால v ஆஃப் 0,0. ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால எக்ஸோட வேல்யூ 0 அண்ட் டவுன்வர்டில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து a. ஸோ பாயிண்ட்டாக டினோட் பண்ணும்போது -aன்னு டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து பாயிண்ட்டாக எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்னா 0,-a. அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்றது ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடியது. ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா -aவாக இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலான லைன் அப்படின்றதுனால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு -a. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் அதே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடியது தான் டைரக்ட்ரிஸ். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு +a. லெங்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இஸ் 4a. ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஃபார்
Downward open parabola is x square equal to minus 4ay. That's all. Next, we have to learn about the conic ellipse. Here two kinds of ellipse here. That's all. The first one, major axis parallel to the x-axis, and the second one, major axis parallel to the y-axis. These are the pictures of two kinds of parabola. In first diagram represents the type of major axis parallel to the x-axis. Here minor axis is y-axis. In second diagram represents the type of major axis parallel to the y-axis. Here minor axis is x-axis. When a greater than b, then the general form of ellipse is x square by a square plus y square by b square, which is equal to 1. In ellipse, center is 0, 0. That's why the intersection between x and y axis is denoted as 0, 0. So center is 0, 0. The intersection point of ellipse and x axis are the vertices of capital A and A dash. Two vertices here, that's are V and V dash. Distance between center and the vertex is small a. Their vertices of capital V is a, 0. This is the point of vertices V on rightward. And minus a, 0. This is the vertices on leftward. Here major axis is x-axis. This is parallel to x-axis. Here this is the type of major axis parallel to x-axis. So here major axis is x-axis. And the intersection point between ellipse and y-axis are B and B dash. These points on y-axis and distance between center and B is small b on upward. Distance between center and B dash is minus small b on downward. Therefore, capital B is the point of 0, b and B dash is the point of 0, minus b. Okay, now let's see focus. In ellipse, two focus points are here. That's denoted by F and F dash. Distance between center and focus is C on rightward. The point of C is AE, 0. Okay. And focus of C dash on leftward. Focus is on x-axis, therefore F is the point of AE, 0 and F dash is the point of minus AE, 0. Okay, that's all. Two lines, these two lines represents latus rectum. Inner two lines represents latus rectum, L and L dash. Okay, so the points of L is A, 2b. The point of L dash is A, minus 2b. Length of latus rectum L dash is 2b square by A. And the outer two lines represents directories. That's all. Ellipse la major axis parallel to x axis பார்க்குறோம். இப்போ இதில் சென்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் 0, 0 தான். அண்ட் எலிப்ஸும் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து ஏவும் ஏ டேஷும். சென்டர்லேருந்து அந்த ஏ வெட்டிசஸ்க்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ. இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஒய்யோட வேல்யூ 0. ஸோ அந்த ஏன்ற வெர்டெக்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணுறோன்னா ஏ, 0ன்னு டினோட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஏ டேஷ் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் சைடு இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஏ, 0ன்னு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஏ அண்ட் ஏ டேஷ் சொல்லிட்டேன். இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடியது. மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து ஹியர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா, அடுத்தது எலிப்ஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து பி டேஷ். பீன்ற பாயிண்ட் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால எக்ஸோட வேல்யூ 0. ஸோ 0, லென்த் சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா பி. ஸோ 0, பி.
டவுன்வர்டில் 0, -b. ஓகேங்களா. இப்போ ஃபோக்கஸ் பாருங்கள். ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே வந்து என்னென்னு டினோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸை சின்னு டினோட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. எஃப் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து சின்னு டினோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா a × e. ஏன்றது நம்ம பார்த்தோம் சென்டருக்கும் கேபிட்டல் ஏ அந்த வெட்டெக்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்மால் ஏ. ஓகேங்களா. ஏவோட இங்கே எசன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எசன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வந்து √1 - b²/a². இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எசன்ட்ரிசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். a × e ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபோக்கஸில் டினோட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஏஇ. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஒய்யோட வேல்யூ 0. அதுவே லெஃப்ட்வேர்டில் -ae, 0. இதுதான் f1 f' வேல்யூ. ஓகேங்களா. ஃபோக்கஸோட வேல்யூ. அண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ் வழியாக போகக்கூடியதை லேட்டஸ் ரெக்டம் l' டினோட் பண்ணியிருப்போம். லேட்டஸ் ரெக்டத்தோட லென்த் வந்து 2b²/a. லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து a, 2b. அதே மாதிரி கீழே டவுன்வர்டில் l' வேல்யூ a, -2b. ஏன்றது நமக்கு தெரியும். என்ன அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ அப்படின்றது அந்த சென்டர்லேருந்து லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து a. ஓகேங்களா. அடுத்தது b' வேல்யூ சிலேருந்து b வரைக்கும் வேல்யூ வந்து b, ஸ்மால் b. சிலேருந்து கேபிட்டல் B' வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஸ்மால் b. அப்போ டோட்டலாக அந்த b' லெங்க்த்து தான் இங்கே லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட அந்த லெங்க்த்து. அதனால 2bன்னு போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா. அதனால தான் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட்ஸை a, 2bன்னு. ஓகேங்களா. கீழே வந்து a, -2bன்னு பாயிண்ட்டை டினோட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த 2 லைனும் டைரக்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா z' டினோட் பண்ணியிருக்கோம். டைரக்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா a/e, 0. இசட்க்கு a/e, 0. z' -a/e, 0. அப்போ இதனுடைய ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிஸ் வந்து x ரைட் வேர்டில் வந்து x a/e இருக்கும். லெஃப்ட் வேர்டில் x -a/e இருக்கும். That's all. This is the second type of ellipse. That's major axis is parallel to the y-axis. The general form of the second type is x²/b² plus y²/a² which is equal to 1. Here also a greater than b. This is the second type of ellipse. This is the type of major axis parallel to y-axis. ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா f' வந்து y-ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 0, ae f-ஆகவும் f' வந்து 0, -ae இருக்கும். aன்றது சியோட வேல்யூ. ஓகேங்களா. இங்கே வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் y-ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால வெர்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு எலிப்ஸும் y-ஆக்சிஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வெர்டெக்ஸ். ஸோ மேலே அப்வர்டில் இருக்கக்கூடியது a, டவுன்வர்டில் இருக்கக்கூடியது a'. இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0, அங்கே -aன்னு இருக்குது, +aன்னு மாற்றிக்கோங்க. 0, a. கீழே டவுன்வர்டில் 0, -a. ஓகேங்களா. அடுத்தது மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே கோவெர்டெக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம். இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்னா b, 0 அண்ட் லெஃப்ட் வேர்டில் -b, 0. சென்டர் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதான் 0, 0. ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்க அப்படி ஃபோக்கஸ் வழியாக போகக்கூடியது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ஸோ லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வந்து இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கேன் l, l' அப்வர்ட்லையும் டவுன்வர்ட்லையும். ஓகேங்களா. பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு அவுட்வர்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் சென்டர்லேருந்து அப்வர்ட்லையும் டவுன்வர்ட்லையும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து என்ன அப்படின்னா டைரக்ட்ரிஸ். ஓகேங்களா. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் வெர்டிக்கல் மேஜர் ஆக்சிஸ். This is the form x²/a² x²/b² plus y²/a² which is equal to 1. This is the general form for this type. That's all.